श्रीमा श्री अरविंद ऑनलाइन श्री अरविंद पाठचक्र रे योगदान करथिबा भाई अपा मान को नमस्कार। आज आलोच्य विषय द्वितीय विश्वयुद्ध और श्री अरविंद। द्वितीय विश्वयुद्ध और श्री अरविंद प्रसंग रे आलोचना करने निमंते कटक जिला डालीजोड़ा श्री अरविंद श्री क्षेत्र प्रभात भाई प्रभात कुमार नायक को मु अनुरोध करुच्ची। प्रभात भाई तंकर वक्तव्य प्रदान करंतु। करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद ऑनलाइन श्री अरविंद पाठचक्र रे योगदान करथिबा समस्त भाई भौणी को और नमस्कार। 1872 मसीहा अगस्ट मास 15 तारिख जदि विश्व इतिहास न था ताहले हुए तो आज भी आम एठरे कहीं न था। श्री अरविंद का जन्म पृथ्वीवासी समग्र मानव समाज समग्र विश्वर सभ्यता कितने तात्पर्यपूर्ण कितने गुरुत्व वहन करुच्ची जहाँ भाषा केवि प्रकाश कर नहीं। माँ से श्री अरविंद संपर्क कहते श्री अरविंद बिलंग्स टू द फ्यूचर। श्री अरविंद होती भविष्य इतिहास रे बहु जिनस बहु तथ्य अनालोचित होकर रही। श्री अरविंद जीवन एमती एक दिग अच्छी जहाँ समग्र विश्ववासी से संपर्क में बहु मात्रा अनभिज्ञ। आमर पाठचक्र सम्मिलनी शिविर मानक श्री अरविंद जोग दर्शन साहित्य आध्यात्मिक दिग प्रति बहु भाव आलोचना हुए किंतु इतिहास प्रति जो अवदान विश्वर सभ्यता को रक्षा करने जो भूमिका से दिग प्रति किंचित किंचित के कोटि आलोचना हुए। विशेष तार आलोचना एत मात्रा कोटि हुए नहीं। आज आम जो प्रसंग आलोचना करुँच द्वितीय विश्वयुद्ध और श्री अरविंद ये विषय वस्तु मध्यम श्री अरविंदर इतिहास प्रति जो अवदान मानव समाज प्रति जो भूमिका से संपर्क में इतिहास जहाँ नीरव रही बेसी मात्रा से दिग को आज आम कि मात्रा आलोचना करने चेष्टा करवा। श्री अरविंद गोटे प्रश्न पचरा युद्ध सहित आपणकर केबे किसी संपर्क थिला कि ये प्रश्नटी नीरज बरण पचार युद्ध सांगरे आपणकर किसी संपर्क थिला कि उत्तर से कले खाली ए जन्मर नुह। संक्षिप्त उत्तर कला सेनकर खाली ए जन्मर नुह ता माने जन्म जन्म धरिकी जेते थर से जन्म होकर आसुँ जेते बेले आवश्यकता पड़ी सब बड़े ही सी युद्ध कर निजे श्रीवृंद कहते जीवन गोटे युद्ध परी समुदाय जीवन गोटे युद्ध आ माँ भी श्रीवृंद संपर्क कहते श्रीवृंद जीवन गोटे संग्राम क्षेत्र। सी निजे जड़े महासंग्रामी निजे जड़े महायोद्धा। समुदाय जीवन जो देखा माँ का भाषा श्री अरविंद भली दुस्साहसी श्री अरविंद भली परम उत्तरम साहसी पृथ्वी वीर कौन से साहसिकतार दिग कौन से निजे युद्ध करमी युद्धर नेतृत्व नहीं जो दिग विषय आम बहु मात्रा अनभिज्ञ। श्री अरविंद को ये प्रश्न पचरा जदि आपंकर ब्रह्म चेतना भी अच्छी आप ब्रह्म चेतना प्राप्त होते जदि स्वयं आप ब्रह्म सहित सामान साजुज्य लाभ करते युद्ध आप पक्षभूत कहीं आप गोटे पक्ष को कहीं समर्थन कले। भगवान जी से निर्विकार से निर्लिप्त से निर्व्यक्त ही रहा कथा किंतु आप गोटे पक्ष को साहाय्य कले मित्र पक्ष को साहाय्य कले। तेणु जी ब्रह्म चेतना भितर पर्यवेक्षित रहती सी कौन गोटे पक्षभूत हवा उचित कि उत्तर से कहते जदि तुम स्थिर ब्रह्म जदि विश्वास थाए तुम माया रही पार
मात्र ब्रह्म ही ब्रह्म सांगे सब ही युद्ध कर पक्षभुक्त रही ये वाक्य को बहुमात्रा आम बुझीपर ना से कहले ब्रह्म ही ब्रह्म विरोध में पक्षभूत हूँ कौन ता माने से कहले श्रीकृष्ण कौन महाभारत युद्ध में पक्षभुक्त हो नथिले श्रीरामचंद्र जो बानर सैन्य मान को लेकिन युद्ध करते रावण विरुद्ध में ସେଇଟା कौन एक प्रकार पक्ष नथिला भगवान ही तो सब पक्ष नियंती किंतु से कहा पक्ष नियंती धर्मर पक्ष नियंती सत्यर पक्ष नियंती आदर्शर पक्ष नियंती तेणु सत्य धर्मर पक्ष नवा यहाँ कौन भगवान असमीचीन कि तेणु द्वितीय विश्वयुद्ध जो घटना इतिहास घटी जाता मुख्यतः 1939 1945 मसीहा मध्य होता ये मात्र ये 6 वर्ष इतिहास ये 6 वर्ष इतिहास को श्री अरविंद तीक्ष्ण भाव दृष्टि रखिकी प्रतिदिन राति पहले रेडियो राष्ट्रनेता सब भाषण शुणुते सबुदिन गोटे खबर काल से पढ़ुते से खबर ना था हिंदू जर्मन शासक जे हिटलर सी जो एक छत्रवाद शासन पृथ्वी चलवा आरंभ करदेला श्री अरविंद निजे कहले यह गोटे समग्र पृथ्वी सारा विश्व हिटलर गोटे अशुभ अशुभ बोली कहले 1940 मसीहा मे मास 20 तारीख दिन श्री अरविंद निजे कहले हिटलर गोटे आसुरिक शक्तिर प्रतिनिधित्व कर हिटलर सीना गोटे बाहर को मनुष्य शरीर कि तार भितर गोटे असुर सत्ता प्रवेश करके संपूर्ण अधिकार करी एक आसुरिक शक्ति सवार होगी समग्र विश्व को नष्ट करने गोटे भयंकर षड्यंत्र चल गोटाए दिन माँ एकांत बसला बेले श्रीअरविंद रूम रे निजे श्रीअरविंद माँ को कहले ए युद्ध हूँ माँ को युद्ध हिटलर सांगे जो युद्ध होगा माँ को युद्ध बोली श्रीअरविंद कहले आ माँ भी हिटलर सांगे सूक्ष्म केमी कार्य कर कौन कर सब दिग आम धीरे धीरे देखा जो युद्ध वर्ष मानक अनेक समय माँ कौन कर समाधिस्थ भी रोते ये जो 1939 1945 मसीहा भितर आश्रम बहुत समय माँ रूम इवन श्रीअरविंद रूम विभिन्न समय प्ले ग्राउंड परिसर मध्य माँ कौन करते बहुत समय ट्रांस को चली जाते समाधिस्थ भी रोते अनेक आहत सैन्य मान जो मैंने क्षताक्त होगी पड़ुते जो असुविधा थे माँ से मानक विपद में पड़ता व्यक्ति को बहुत समय माँ निजे साहाय्य करते थे थे माँ दौड़ी जाते श्रीअरविंद रूम को एवं युद्ध विषय सब घटना माँ निजे वर्णना कर श्रीअरविंद आगे माँ कहती श्रीअरविंद जो रूमटा एकदम से छोटिया कोठरी हेले भी से गोटे कोठरी भितर श्रीअरविंद प्यारिस देखुले टोकियो देखुले न्यूयॉर्क देखुले समग्र विश्व को श्रीअरविंद से जोग दृष्टि देखुले ऋषि मान द्रष्टा बोली कहुए ऋषि मैंने से सब को निरीक्षण कर पारा परी श्री अरविंद से जगह गोटे कोठरी भितर सारा विश्व को देखुले माँ कहती श्री अरविंद एकाग्रतार के व्याघात घटब ना रूम भितर माँ तीक्ष्ण दृष्टि रखते जमी श्रीअरविंद एकाग्रतार कहीं जमी व्याघात न घटाती आखि खोला करके श्रीअरविंद बसती खट उपर सका 10टा रू दिन 4टा पर्यटन पाखापाखि 6 घंटा समय ये 6 घंटा काल जो श्रीअरविंद बसी जाती माँ से चंपलाल समेत आउ जो पाखापाखि साधक मैंने थे माँ से कहते देख श्री अरविंद एकाग्रतार ध्यान किसी व्याघात न घटे श्री अरविंद 6 घंटा काल ध्यान से बस भितर कौन करुले केवल माँ ही जानती मझे मझे दिन 2टा भितर दिन 2:30 भितर जेहेतु प्रचंड खरा दिन के थाए प्रबल देह उच्छेद बहुत आए झाड़ बहुत आए गोटे पैड़ पा नहीं ग्लास टे माँ पहुँचे दिखती से देहर झाड़ टे पोछि देती से पैड़ पा ग्लासटा से पी सारापर पुणी ध्यान से बस जाती 4टा पर निजे श्री अरविंद को माँ चामचरे खाइबा दिखती निजे माँ खोई दिखती ये 6 घंटा काल कौन करती परस्पर उभय कथबार्ता होती कई जानते नहीं आश्रमवासी कई जानते नहीं इतिहास से दिवा किसी लिखाई श्री अरविंद केवल माँ का सागर कथा होती प्रकृत में कौन सब होता और माँ को उपस्थिति श्री अरविंद से रूम भितर अध घंटार अधिक समय चलती माँ को उपस्थित माँ तो छिड़ाई से रूम रे माँ निजे थिला बेले कहीं श्री चलती ना जो नवेम्बर 23 राति 2टा बजे जो श्री गोड़ भांगीगला 1938 मसीहा नवेम्बर 23 दिन माँ से तौक जाती विश्राम राति 2टा होता है से समय श्री अरविंद बाथरूम जावाई बाहर गोड़टा झुंटी देले बाघ मुंड पर पड़गले डाहाण गोड़र जंघाड़ा भांगीगला
ସେଇଟା ଥିଲା ବିରୋଧ ଶକ୍ତି ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତଳେ ପକେଇକି ତାଙ୍କ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼କୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ଶୁଣ କହିଲେ ଯେହେତୁ ସେତେବେଳେ ମା ନଥିଲେ ପାଖରେ, ମା ବିଶ୍ରାମ ଭାବେ ତଳୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ମା ବି କହିଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ମା ସତତ ସଦାଗ ହେଇ ରହୁଥିଲେ, ଆଉ ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ସତତ ସଦାଗ ହେଇ ରହୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଭାବି ଦେଇଥିଲେ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିମାନେ ବୋଧେ ମୋର କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇ ଗୋଟିଏ କ୍ଷଣ ମାତ୍ର କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ବୋଧେ ହେଇଥିବ, ଖାଲି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଭାବି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିମାନେ ମୋର କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବା ସେମାନେ କିଛି ବୋଧେ ଅନିଷ୍ଟ କରିପାରିବେନି। ଏଇ ଭାବନା, ଏଇ କିଛି କ୍ଷଣର କଥା, ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିମାନେ ତଳେ ପକେଇ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ନିଜେ ମାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମାଙ୍କ ଆଗରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଚାଲୁଥିଲେ ପୁରାପୁରି, ମା ତାଙ୍କ ଉପରେ ପୁରା ଯତ୍ନଶୀଳ ହେଇକି ଥିଲେ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯେମିତି କିଛି ବି ଅଘଟଣ ନ ଘଟୁ, ଆଉ ଯେମିତି କିଛି ବି ତ୍ରୁଟି ନ ହଉ, ଏଇଟା ପୁରାପୁରି ମାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ମାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏଇ କାମଟି ହେଉଥିଲା। ଥରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ରୁମ୍ର ସବୁ ଘଣ୍ଟା ଗୁଡ଼ାକ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ସେ ଯେଉଁ ମେନ୍ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ରହନ୍ତି, ସେକେଣ୍ଡ କୋଠରୀ ଟିକେ ଯାଆନ୍ତି, ଥାର୍ଡ଼ ରୁମ୍ ଯାଆନ୍ତି, ଯେଉଁଠି କାନ୍ଥ ଘଣ୍ଟା ଥାଉ, ଟେବୁଲ ଘଣ୍ଟା ଥାଉ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଘଣ୍ଟାକୁ ସେ ଅନେଇବେ, ସେ ଘଣ୍ଟାଟା ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ପୁଣି ହଠାତ୍ ଚାଲିବ। ସବୁ ଘଣ୍ଟା ଗୁଡ଼ାକ ମିରାକିଲ୍ ଭଳିଆ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବା, ଚାଲିବା। ତାପରେ ସେ କହିଲେ କିଛି ପ୍ରାଣ ସତ୍ତା ମାନେ ଏଇ କୋଠରୀ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରାଣମୟ ସତ୍ତା ମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଏସବୁ ଦୁଷ୍ଟାମି କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କୋଉ ମିରାକିଲ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଚମତ୍କାର, ତାପରେ ତ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ମାନେ ସବୁ ଘଣ୍ଟା ଗୁଡ଼ା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ, କାନ୍ଥ ଘଣ୍ଟା, ଟେବୁଲ ଘଣ୍ଟା, ଏପରି ଯୋଉ ଯୋଉ ଘଣ୍ଟା ସବୁ ଅଛି ସବୁଗୁଡ଼ାକ ବନ୍ଦ ହେଇକି ଚାଲିବା, ଏଇଟାକୁ କିଛି ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତା ମାନେ ଏ କାମ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ହିଟଲରକୁ ଯିଏ ପରିଚାଳିତ କରୁଥିଲା, ଗୋଟେ ଆସୁରିକ ସତ୍ତାଟି, ସିଏ ଆଶ୍ରମକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ପ୍ରାୟତଃ ବହୁ ସମୟରେ ଆସିଛି। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ପଲ୍ ରିଚାର୍ଡ ନିଜେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଏଇଟାକୁ ସେ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି, ମା ବି ନିଜେ କହିଛନ୍ତି। ପଲ୍ ରିଚାର୍ଡ ଯିଏ ଶ୍ରୀଙ୍କର ମାଙ୍କର ଯିଏ ସ୍ୱାମୀ, ସେ ନିଜେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆଶ୍ରମକୁ ସେଇ ସତ୍ତାଟି ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ବହୁ ସମୟରେ ଆସିଛି, ଯୋଉ ସତ୍ତାଟି ହିଟଲରକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଥିଲା। କାହିଁକି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସିନେମା ଦେଖନ୍ତି ବା କୌଣସି ନାଟକ ଦେଖନ୍ତି, ଯିଏ ଗୋଟେ ଖଳନାୟକ ଯିଏ ଥାଏ ବା ଭିଲିଆନ ବୋଲି ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛୁ, ସେ ଭିଲିଆନ ସବୁବେଳେ ହିଁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଥିବ ହିରୋକୁ କୋଉଠି ସୁଯୋଗ ବେଲେ ମାରିଦେବ। ଆଉ ହିରୋକୁ ଯଦି ମାରି ଦିଆଗଲା, ଆଉ ଭିଲିଆନର ବିପଦ କ'ଣ, ଭିଲିଆନ ଆଉ ଚିନ୍ତା କ'ଣ। ସେମିତି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଯୋଉ ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କବଳିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତି ରୂପାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ, ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ସିଏ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ବା ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରାପୁରି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଯଦି କୌଣସି ମତେ ଯଦି ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ ବା ଯଦି ମାରିଦିଏ, ତାହେଲେ ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତିରେ ବିଜୟ ହେଇଯିବ। ଏଇଥିପାଇଁ ତ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି ମାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ। ଆଉ ମା ବି କହିଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯାହା କରିଛନ୍ତି କି ସେ ଜାଣେ, ମାନବ ସମାଜ, ମାନବ ଇତିହାସ କ'ଣ ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିଛି, କ'ଣ ବୁଝିଛି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ। 1938 ମସିହାର ଯୋଉ ସଙ୍କଟମୟ ସମୟ, ଚାରି ଦିଗରେ ମାନେ ତୋପର ଯୋଉ ଗୁଡୁମ ଗୁଡୁମ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ, ତୋପ, କମାଣ, ଯୋଉ ବୋମାର ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଚାରି ଦିଗରୁ ଶୁଣାଉଥିଲା, ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରବଳ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଲା ଯେ ସତେ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଯିବ। 1938 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 23 ତାରିଖ ରାତିରେ ତାର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମା କହୁଛନ୍ତି ସତେ ଯେମିତି ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଯିବ, ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଲା। ଏଇଭଳିଆ ସେଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା। ମାନେ ଯୋଉ ଦିନ ସେଙ୍କର ଗୋଡ଼ ସେଦିନ ଭାଙ୍ଗିଛି, ମାନେ ସେ ଜାଣିକି ନିଜେ ତାଙ୍କ ଯୋଗ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଟିକେ ଆହୁରି ପଛକୁ, ମାନେ ବିଳମ୍ବିତ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ। ଆଉ ଯଦି ସେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ବି ହେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ କାମରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାନ୍ତା। ଆପଣ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ଇତିହାସକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, 1948 ମସିହା ଜୁନ ମାସରେ ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ସ୍ଥିର କରିଥିଲା। ସେମାନେ ପୁରାପୁରି ବସିକି ପୁରା ତାଙ୍କ ପ୍ଲାନିଂ ହେଇଥିଲା, ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା। 1948 ମସିହା ବେଳକୁ ଜୁନ ମାସରେ ଭାରତକୁ ସେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଇ ଚାଲିଯିବେ। କିନ୍ତୁ 1947 ଅଗଷ୍ଟ 15 ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା। ଏଇ କାମ କିଏ ସେ କଲା? ଇତିହାସରେ ବହୁତ କଥା ଲେଖାଯାଇନି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ପତାକାଟା ଫରଫର ହେଇକି ଉଡୁଥାଏ, ସେ ଜାତୀୟ ପତାକା କୁହନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ପତାକା କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ପତାକାର ବନ୍ଦନା କରନ୍ତି, ପତାକା ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପତାକା କାହା ପାଇଁ ଫରଫର ହେଇକି ଉଡ଼େ? ଗୋଟେ ଖୁଣ୍ଟଟେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥାଏ ବୋଲି ତ। ଖୁଣ୍ଟକୁ କେହି ପଚାରନ୍ତିନି, ଖୁଣ୍ଟକୁ କେହି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦିଅନ୍ତିନି, ଖୁଣ୍ଟର ସ୍ଲୋଗାନ କେହି କରନ୍ତିନି। ସମସ୍ତେ ପତାକାର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖୁଣ୍ଟ ଯଦି ରହିଗଲା, ଖୁଣ୍ଟ ଯଦି ତଳେ ପଡ଼ିଯିବ, ସେ ପତାକାର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ? ଆଜି ସେମିତି ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯୋଉ ସ୍ୱାଧୀନତାର ପତାକା ଯୋଉ ଉଡୁଛି ବା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯୋଉ ସ୍ୱାଧୀନତାର ରସକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛୁ, ତା ମୂଳରେ ଯିଏ ଖୁଣ୍ଟ ଭଳିଆ ଛିଡ଼ାଇଥିଲେ ସେ ଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ମନ୍ଦିର ଚୂଡ଼ା ଦେଖାଯାଏ, ତା ମୂଳ ଦୁଆ ଦେଖାଯାଏନି। ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂର ଅଗ୍ରଭାଗ ଦେଖାଯାଏ, ତା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଦେଖାଯାଏନି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେମିତି ମାନବ ସମାଜ ବା ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଭଳି ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ବେଶୀ ଜାଣୁନା, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ବେଶୀ ଦେଖୁନା। ତେଣୁ
1947 ଅଗଷ୍ଟ 15 ଦେଶ ଦଳେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଗଲା। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ମୋ ଜନ୍ମଦିନରେ ମତେ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାରତବର୍ଷ ପାକିସ୍ତାନ ଦି ଭାଗ କରିଦେଲେ, ଦିଟା ପ୍ୟାକେଟ କରି ସେ ଦେଲେ ବୋଲି ସେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ନହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବାର କ'ଣ ଆଗରୁ କ'ଣ ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା କି? ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ନିଜେ ସିଏ ଯୋଗ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ କରେଇଲେ। ଇଏ ତ ସବୁଠାରୁ ମିରାକିଲ। ଏ ରହସ୍ୟକୁ କେତେ ଜଣ ଏ କଥାକୁ ଜାଣନ୍ତି? ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଦେଶରେ କିଛି ଲୋକ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ ଯୋଉମାନେ କି କହିଲେ ଅହିଂସା ଦ୍ୱାରା ହିଟଲରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇବ ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉ ଉଚିତ। ସିଏ ତ ଶୁଣିକି ହସିଲେ। ଅହିଂସା ଦ୍ୱାରା ଦେଶକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ହିଟଲରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ? ଅହିଂସା ଶବ୍ଦକୁ ଶ୍ରୀରାମ ଶୁଣି କହିଲେ ଗୋଟେ ବାଘ ପାଖରେ ଛେଳିର ଅହିଂସା ପ୍ରଥାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ଅଛି? ଅସୁର ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଅହିଂସା ପ୍ରଥାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ଅଛି? ଏଇ ଶବ୍ଦ, ଏଇ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ। ଛେଳି ମାନେ ଯଦି ବାଘ ସମ୍ମୁଖରେ ବସି କହିବେ ଆମେ ଅହିଂସା ବ୍ରତ କରୁଛୁ, ବାଘ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବ? ଦେବତା ଯଦି ଅସୁର ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ବସି କହିବେ ଆମେ ଅହିଂସା ବ୍ରତ କରୁଛୁ, ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଅସୁର ମାନେ ନିର୍ଯାତନା ଛାଡ଼ିଦେବେ? ସେମିତି ହିଟଲର ଯୋଉ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛି, ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ସବାର ହେଇଛି, ତାହାରି ଆଗରେ ଆମ ଦେଶର କିଛି ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଅହିଂସା ବ୍ରତ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା। ଶ୍ରୀରାମ କହିଲେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉପାୟ ଅଛି, ହିଟଲର ହୃଦୟକୁ ତରଳିବା ପାଇଁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଅଛି, ବୋମା ଦ୍ୱାରା ତା ଅସ୍ଥିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ଦ୍ୱାରା। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯଦି ବୁଝେଇ ଯଦି ଥକିଗଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ପାରିଲେ ନାହିଁ, ମଣିଷ କି ବୁଝେଇଦେବ? ରାବଣକୁ ବୁଝେଇ ବିଭୀଷଣ ପଦାଘାତ ସହିକି ଚାଲିଗଲେ ସିନା ଲଙ୍କାରୁ, ବିଭୀଷଣ ବୁଝେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ, ମଣିଷ କି ବୁଝେଇଦେବ? ଭଗବାନ ପରା ନିଜେ ବୁଝେଇ ପାରିଲେନି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଇକି। ତେଣୁ ହିଟଲରକୁ କିଏ ସେ ବୁଝିଦେବ? ଅହିଂସା ବ୍ରତର ସେଠି କ'ଣ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି? ଏବଂ ଯୋଉମାନେ କହନ୍ତି ଅହିଂସା ଗୋଟେ ଏକମାତ୍ର ଅସ୍ତ୍ର ଆଉ ହିଂସାଟା ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ଜିନିଷ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାବଣକୁ ମାରିଲେ ହିଂସାରେ ମାରିଥିଲେ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କଂସକୁ ମାରିଲେ କି ଯୋଉମାନେ ସବୁ ମାରିଛନ୍ତି ହିଂସାରେ ମାରିଛନ୍ତି? ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା 10ଟି ହାତରେ 10ଟି ଅସ୍ତ୍ର ଧରିଥିଲେ, ମହିଷାସୁରକୁ ମାରିଲେ ହିଂସାରେ ମାରୁଥିଲେ? ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ହେଇଛି ଯଦିଓ ଅହିଂସା ପରମ ଧର୍ମ, ପୁଣି ସେଇ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ହେଇଛି ଧର୍ମ ହିଂସା ତଥୈବ ଚ। ହଁ, ଅହିଂସା ପରମ ଧର୍ମ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମରେ ହିଂସା କରିବା ଆହୁରି ଭଲ। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଧର୍ମ ପାଇଁ ଯଦି ହିଂସା ଆଚରଣ କରାଯାଇପାରେ କିଛି କ୍ଷତି ନାହିଁ, ମାରିବା ବି ଦରକାର। ଶୁଣୁ ପଚାରିଲେ, ଜଣେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଅହିଂସା ମାନେ ଆପଣ କ'ଣ ବୁଝନ୍ତି? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଜଣକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ହିଁ ମୁଁ ଅହିଂସା ବୋଲି ବୁଝେ, ଯାହାକୁ ମଣିଷ କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ ବାକ୍ୟ ଆମେ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଜଣକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ହିଁ ମୁଁ ଅହିଂସା ବୋଲି ବୁଝେ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ରାବଣକୁ ମରାଯିବ, ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି କଂସକୁ ମାରି ଦିଆଯିବ, ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଯାହାକୁ ଅସୁରକୁ ନିପାତ କରିବା ପାଇଁ କରାଯିବ। ସେଠି ହିଂସାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, ସେଠି ଆବଶ୍ୟକ ସେଇଟା। ପରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ନାଗ ସାପ ଗୋଡ଼ି ଆସିବ, ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ଅହିଂସା ବ୍ରତ ଆଚରଣ କରିବି? ଆପଣ ଦେହରେ ଗୋଟେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ୁଥିବ, ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ଅହିଂସାବାଦୀ? ଏଇଭଳିଆ ଦଳେ ଲୋକ ବୁଝିଲେ ଅହିଂସା ଶବ୍ଦକୁ ନେଇକି, ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କହିଲେ ଅହିଂସା ଦ୍ୱାରା ହିଟଲରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା। ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 28 ତାରିଖ 1940 ମସିହାରେ ଶ୍ରୀରାମ ନିଜେ କହିଲେ ଗାନ୍ଧୀ ଯୋଉ ଅହିଂସା କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ପୋଲାଣ୍ଡରେ ପରୀକ୍ଷା ହେଇସାରିଲାଣି, ପୋଲାଣ୍ଡରେ ପରୀକ୍ଷା ହେଇସାରିଲାଣି ବୋଲି କହିଲେ। କ'ଣ ପରୀକ୍ଷା ହେଲା? ପୋଲାଣ୍ଡର ଯୋଉ ଜୁମାନେ ନାଜିବାଦ ଅର୍ଥାତ୍ ହିଟଲର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅହିଂସା ଅବଲମ୍ବନ କଲେ, ହିଟଲର ସାମ୍ନାରେ ପୁରା ଅହିଂସା ବ୍ରତ ଆଚରଣ ସେମାନେ କଲେ। ଫଳ କ'ଣ ହେଲା? ଜର୍ମାନ ମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର କାହାଣୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଲେ। ସେମାନେ 300 ସ୍କୁଲ ପିଲା ମାନେ ହିଟଲରକୁ ସେଦିନ ସଲାମ କଲେ, ନମସ୍କାର ହେଲେ ବୋଲି ତା ବାପା ମାଙ୍କ ଆଗରେ ଗୁଳି କରି ମାରିଲା ହିଟଲର। ଏଠି ନୃଶଂସ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ସେ ଥିଲା। ଏବଂ ଅନେକ ସ୍କୁଲର ବାଳିକା ମାନଙ୍କୁ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ଛାଉଣୀକୁ ନେଇକି ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଯୋଉ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ କରିଛି ହିଟଲର ସୈନ୍ୟମାନେ, ମାନେ ଚିମୁଟାରେ ତା ମାଂସ ତାଡ଼ି ନେଇଛି, କାହାର ଆଖି ଖୋଲି ନେଇଛି, କାହା କାନକୁ ପୁରା ତାଡ଼ି ଦେଇଛି, ଏବଂ କାହା ଦେହରେ ଗରମ ତେଲ ପକେଇଛି। ଏମିତି ଗୋଟାଏ ସ୍କୁଲର ଖାଲି ବାଳିକାମାନଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛି। ଏଇଭଳିଆ ଲୋକକୁ ଆପଣ ଅହିଂସାରେ ବଦଳେଇବେ? ଏଇଭଳିଆ କଥା ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀରାମ ଯୋଉ କଥାଟି କହିଲେ ବା ଯୋଉ କାମଟି କଲେ, ଯାହାକୁ ବହୁ ସମୟରେ ବୁଝିହେବ ନାହିଁ। ଇଂଲଣ୍ଡର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେତେବେଳେ ଯିଏ ଥିଲେ ଚର୍ଚ୍ଚିଲ, ତାଙ୍କରି ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଯୋଗ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ହିଟଲର ଯଦି ବିଜୟ ଲାଭ କରିଯିବ, ଯୋଉ ଜାପାନ ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି, ଦିନେ ଜାପାନ ଭାରତକୁ ଅଧିକାର କରିନେଇଯିବ। ତେଣୁ ନିଜେ କ'ଣ କଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ? 1940 ମସିହାରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଯୁଦ୍ଧ ପାଣ୍ଠିକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇଦେଲେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯୁଦ୍ଧ ପାଣ୍ଠି ଟଙ୍କା ପଠାଇଦେଲେ ବୋଲି ଯୋଉ ସମାଲୋଚନା, ଯୋଉ ଭର୍ସନା, ଯୋଉ ତିରସ୍କାର ତାଙ୍କୁ ଭାରତବର୍ଷ ତରଫରୁ କରାଯାଇଛି, ଏପରିକି ରାଜନୈତିକ ନେତାମାନେ ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଶ୍ରମବାସୀ ମଧ୍ୟ ଖୋଦ କିଛି କରିଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ଆଶ୍ରମରେ ଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ
এই যুদ্ধ ବିଷୟରେ ଖବର ଜାଣୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କଥା ବୁଝୁଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ତିରସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଭର୍ସନା ପଠେଇ ନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀଅର୍ଜୁନ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ କାହିଁକି ଟଙ୍କା ପଠେଇଦେଲେ? ସେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚିଲର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଅଛି? ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ତ ବିଗିଡ଼ି ଯାଉଥିଲା, ବହୁତ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜ୍ୱର ହେଉଥିଲା। ଶ୍ରୀଅର୍ଜୁନ ଟିକିନିକି ଖବର ସବୁ ରଖିଲେ, ଚର୍ଚ୍ଚିଲଙ୍କ ଦେହ କେମିତି ଭଲ ହବ ସେ ପୁରାପୁରି ତାଙ୍କ ଖବର ରଖିଲେ। ତାଙ୍କୁ ନିମୋନିଆ ଜ୍ୱର ହେଇଥିଲା, ସେ ନିମୋନିଆ ଜ୍ୱରକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ଯୋଗ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ଭଲ କରିଦେଲେ। ମାନେ ହିଟଲର ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ୟୁରୋପ ଉପରେ ଉଲ୍କା ଗତିରେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି, ସେଇ ସମୟରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ସମସ୍ତେ ମ୍ରିୟମାଣ ହେଉଥିଲା ଭଳି। ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଅର୍ଜୁନ ଜଣେ ସାଧକ ଆସି କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ କାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଭଗବାନ? ଆପଣ ଯେ କହୁଛନ୍ତି ଭାରତବର୍ଷକୁ ଭଗବାନ ରକ୍ଷା କରିବେ, ଭାରତବର୍ଷ ଭଗବାନ ରକ୍ଷା କରିବେ, ସେ ଭଗବାନ କାହାନ୍ତି? କୋଉଠି ଆପଣଙ୍କର ଆଶାର ବାଣୀ? ସିଆଡ଼େ ଷ୍ଟାଲିନ ଆଉ ହିଟଲର ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ହଲାଣ୍ଡ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଷ୍ଟାଲିନ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ନରଦସ୍ୟୁ, ସିଏ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଅପରାଧୀ। ହିଟଲର ଯେମିତି ଗୋଟେ ଅସୁର, ଷ୍ଟାଲିନ ସେମିତି ଗୋଟେ ଅସୁର। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦିଟା ଷ୍ଟାଲିନ ଏବଂ ହିଟଲର ମିଶିଗଲା ପରେ ସେ କହିଲେ ହଲାଣ୍ଡକୁ ଆକ୍ରମଣ କରେନି। ଏଇଭଳିଆ ସମୟରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଶକୁ ଭଗବାନ ରକ୍ଷା କରିବେ? ଶ୍ରୀଅର୍ଜୁନ ଶୁଣିଲେ, ଶାନ୍ତ ଭାବରେ କହିଲେ ହିଟଲର ଅମର ନୁହଁ। ତମେ କିଏ ଭାବୁଛ କି ହିଟଲର ସାରା ଜୀବନ ଅମର ହେଇକି ବଞ୍ଚିବ? ହିଟଲର ଅମର ନୁହଁ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଡନକାର୍କ ଯୁଦ୍ଧ, ମିତ୍ର ଶକ୍ତିର ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟ ଗୋଟେ ବିପଜ୍ଜନକ ପଛଘୁଞ୍ଚା, ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟ ଏପରିକି ସ୍ଥଳ ବାହିନୀ, ଆକାଶ ବାହିନୀ, ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣ ଯେତେ ଯାହା ଥିଲା ସମସ୍ତେ ଏକାବାରେ ଗୋଟେ ଖୋଲା ଭାବରେ ଚାଲିଗଲେ। ଗୋଟେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ସେଠାରେ ପଡ଼ିଲା। ମାନେ ସେଇ ସମୟରେ ହଠାତ୍ କେଉଁଆଡ଼ୁ ଗୋଟେ କୁହୁଡ଼ିର ଉଦୟ ହେଲା। ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ଗୋଟେ ମାନେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପଡ଼ିବା ସମୟ କୁହୁଡ଼ି ଗୋଟେ କୁଆଡ଼େ ଉଦୟ ହେଲା କେହି ବି ଜାଣନ୍ତେନି। ଏବଂ ଯେଉଁ ସୈନ୍ୟମାନେ ପଛନ୍ତୁ ଥିଲା, ସୈନ୍ୟ ପଛନ୍ତୁ ଚାଲିଗଲେ, ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷା ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କଲା। ଏଇ ଯେଉଁ କୁହୁଡ଼ିକୁ ମାନେ ଦେଖାଦେଲା, ସେ କହିଲେ ଏଇ ସମୟରେ କୁହୁଡ଼ି ଉଠିବା ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ଅସାଧାରଣ ଘଟଣା। ଏଇ ବିଷୟରେ କିଏ ଜାଣିଛି କି? ଭଗବାନ ଯେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବଡ଼ ମିରାକିଲ କାମ କରନ୍ତି, ଏ କଥା କିଏ ସେ ଜାଣେ? ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଅର୍ଜୁନ ଟଙ୍କା ପଠେଇଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ଭାରତର ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ନେତାମାନେ, ଯେଉଁ ସାଧୁକମାନେ ସମାଲୋଚନା କଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେମାନେ କହିଲେ ତମ ପଡ଼ୋଶୀ ଘରେ ଯଦି ନିଆଁ ଲାଗିଛି, ଆଉ ତମ ପଡ଼ୋଶୀ ଲୋକ ତମ ଶତ୍ରୁ, ପଡ଼ୋଶୀ ଲୋକଟି ତମର ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ତା ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି, ତମେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବ? ଘରେ ଆରାମରେ ଶୋଇବ? ହଁ, ମୋ ଶତ୍ରୁ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି, ବା ସେ ମୋର ପଡ଼ୋଶୀ ତା ଘରଟା ପୋଡ଼ିଦେଉ। ଯଦି ତମେ ତା ଘରକୁ ନିଆଁ ଲିଭେଇ ନ ଯାଅ, ପଡ଼ୋଶୀ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି ବୋଲି ଯଦି ତମେ ତମ ଘରେ ଆରାମରେ ବସିଯାଅ, ତାହେଲେ ତମ ଘରେ ବି ମଧ୍ୟ ସେ ନିଆଁରେ ସଂକ୍ରମିତ ହବ କି ନାହିଁ? ପଡ଼ୋଶୀ ଘର ନିଆଁ ଲିଭେଇବାକୁ ନ ଯିବା ଅର୍ଥ ତମ ନିଜ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ମୁହଁକୁ ଠେଲିଦେବା। ତେଣୁ ସେ ପଡ଼ୋଶୀ ଘର ନିଆଁ ଯେତେବେଳେ ଆସି ତମ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାପିଯିବ, ସେତେବେଳେ ତମେ ବି କୋଉଠି ରହିବ? ତାପରେ ସେ କହିଲେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦେଶ ଯେ ଆମର ମିତ୍ର ଦେଶ, ଏ କଥା ମୁଁ କେବେ ବି କହୁନାହିଁ। ଇଂଲଣ୍ଡ ଦେଶ ଆମର ଯେ ବନ୍ଧୁର ଦେଶ କଥା ମୁଁ କେବେ ବି କହୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ତାକୁ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, କାହିଁକି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଟଙ୍କା ପଠାଗଲା, ଏ ରହସ୍ୟକୁ ଅନେକ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଶ୍ରୀଅର୍ଜୁନ ସେଇ ଦେଶର ଲୋଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ୟାଗର ଦଳ ତିଆରି କଲେ। ସେଇ ଦେଶରେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଦେଇକି ଇଂଲଣ୍ଡ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରେମର, ଜାତୀୟତାବାଦର କଥା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ କହୁଥିଲେ। ମାନେ ଯେଉଁ ଦେଶର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଛୋଟ ବଡ଼ୁ ସେଇ ସ୍ଲୋଗାନ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଦେଶକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ ପଠେଇଲେନି, ଟଙ୍କା ପଠେଇଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ଅନେକ ସବୁ ଏଇ କଥା ସମାଲୋଚନା ଆସିଲା। କେବଳ ହିଁ ଖାଲି ଶ୍ରୀଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ତମ ପଡ଼ୋଶୀ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି, ଲିଭିବା ଦରକାର ଯଦି ତମ ନିଜ ଘର ରକ୍ଷା ପାଉ। ଆଜି ଇଂଲଣ୍ଡ ଉପରେ ବିପଦ ଆସିଛି, ତମେ ଯଦି କହିବ ହଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଆମର ଶତ୍ରୁ ଦେଶ ଥିଲା, ଆମେ ଆମର ଆରାମରେ ରହିବା, ହିଟଲର ତା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି, ଆମର କ'ଣ ଜାୟସ ଅଛି, ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ କାଲି ଯେ ତମକୁ ହିଟଲର ଅଧିକାର ନ କରିବ, ଏ କଥା ତମେ କେମିତି ଜାଣିଛ, ବା ଏ କଥା ତମେ କେମିତି କହିପାରିବ? ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ବହୁତ ଲୋକ କଥା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ନିଜେ କହିଲେ ହିଟଲର ଯଦି ଜିତିଯାଏ, ଭାରତ ସଭ୍ୟତା 10,000 ବର୍ଷ ପଛକୁ ଚାଲିଯିବ, 10,000 ବର୍ଷ ପଛକୁ ଚାଲିଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଲେ। ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ଚାହୁଁଛ, ଆଶ୍ରମବାସୀ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କହିଲେ ହିଟଲର ତାର ଭାରତକୁ ଆସୁ, ଆଉ ଭାରତକୁ ଆସିଲା ପରେ ଜାପାନ ଭାରତକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି, ଜାପାନ ଆଉ ହିଟଲର ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଜର୍ମାନ ଏବଂ ଜାପାନ ମିଶିକି ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଆମ ଦେଶକୁ ତଡ଼ିଦେବା। ସେମାନେ କହିଲେ ତମେ ଯଦି ସେମିତି ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଶ୍ରମ ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ତମେ ଯଦି ଚାହୁଁଛ ହିଟଲର ଏଠିକି ଆସୁ ବୋଲି, ମୁଁ ଆଶ୍ରମ ବନ୍ଦ କରିଦେବି ପଛେ, କିନ୍ତୁ ହିଟଲରକୁ ମୁଁ ଆଶ୍ରମରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସୁଯୋଗ ଦେବି ନାହିଁ, କେବେ ମଧ୍ୟ ତା ପାଦ ଏଠି ପକାଇବାକୁ ଦେବିନି ବୋଲି କହିଲେ। ସେ କାହିଁକି ଭାରତ ଆସିବ? ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ କହିଲେ ହିଟଲର ଆସିବା ଦରକାର ବୋଲି, ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ହିଟଲର ଯଦି ଆସିବ,
तापर से जो जापान तक समर्थन करती से जापान एवं जर्मनी दुईटा मिसिकी भारत वर्ष को एमती अंधकार भितर नहीं जाए 10,000 वर्ष तक चली यहाँ माँ एवं से दूरदृष्टि दिव्य दृष्टि पूरा पूरी भविष्य देखी पारे यहाँ को सबू लोक साधारण लोक मैंने केमी बुझे सब लोग जानते ना माँ को प्रश्न पचराला श्री अरविंद इंग्लैंड को एत साहय करने सत्वे इंग्लैंड एत क्षति केमी होते लोक मरुंच केमी गोटाए पर गोटाए क्षति केमी होती माँ सीधा सड़क कहले श्री अरविंद जदि हिटलर को जदि इंग्लैंड को जदि साहय कर न था तेरे इंग्लैंड को हिटलर बहुत ध्वंस कर सारा आज यदि इंग्लैंड जदि बंची आज यदि इंग्लैंड तिष्ठि रही केवल श्री अरविंद जोग शक्ति साहय द्वारा ही इंग्लैंड मध्य से जोग शक्ति कौन शुणिया से जोग शक्ति कौन जो अमेरिका मित्र पक्षे योगदान कला हिटलर से कौन कला रूसी आक्रमण कला माने जो हिटलर इंग्लैंड विरुद्ध रे लागी थिला सी सांगे सांगे कौन कला रूसी को आक्रमण करदेला हिटलर यहीटा थिला सुनकर पूरा दिव्य कूटनीति पूरा दिव्य कूटनीति ए कूटनीति कहीं बुझे मानव समाज कहीं जानते माँ कहले हठात हिटलर कहीं रूस को आक्रमण कला गोटे इंग्लैंड भाया देश को से अधिकार कर सारी ना पुणी सांगे सांगे रूस को आक्रमण कला और रूस को आक्रमण करने फल कौन ला अमेरिका रशिया इंग्लैंड तीनटा देश बर्तमान एक हो गले जर्मन पर शासन करने यहाँ द्वारा कौन ला इंग्लैंड हिटलर आक्रमण रक्षा पाईगला से रूस को आक्रमण करदेला बोली इंग्लैंड हिटलर आक्रमण रक्षा पाला ना इंग्लैंड पूरा ध्वंस हो जाए कथा हिटलर पूरा पूरी प्लानिंग करता 1940 मसीहा अगस्ट 15 तारीख दिन इंग्लैंड ध्वंस करके बंकिम पैलेस बेतार भाषण दब से एकमात्र सूर्य शासक एकमात्र एकछत्र शासक पूरा बेतार भाषण बोली कहला से दिन से कौन कले चर्चिल सैन्य मान मध्यम 180टा युद्धविमान को गुड़ी कर खसई दिला इंग्लैंड आकाश पूरा गोटे दिन में 180टा युद्धविमान खसई दिला एवं से दिन हिटलर कहती अगस्ट 15 तारीखटा मो जीवन सबुठार गोटे कुत्सितम दिवस अगस्ट 15 तारीख कहला यहाँ मो जीवन कला दिवस गोटे कुत्सित दिवस बोली कहला ठीक से कौन कले 5 दिन पर घोषणा कले कहले अगस्ट 15 मो जन्मदिन बोली से हिटलर जानी कि जो अगस्ट 15 तारीख में से कहला इंग्लैंड जय कर बेतार भाषण दब से कहले से 15 तारीख मो जन्मदिन जो दिन में भगवान स्वयं संसार जन्म होती से दिन गोटे अंधकार शक्ति गोटे आसुरी शक्ति समग्र विश्व को धेर करने से कहले मो जन्मदिन बोली सी जानी ताने से दिन में एडे बड़ असुर शक्ति केवे विजय हो पार ना अनेक नेता माने अनेक सैनिक माने श्री अरविंद को पूरा सूक्ष्म देखते युद्ध क्षेत्र में पूरा देखी श्री को माँ तो कितनी प्रकार कितनी प्रकार माँ कहती खाली यही जन्म नुह युद्ध क्षेत्र में से कौन कौन सब करुले माने युद्ध भूमि श्री कौन करते बोली गोटे घटना अच्छी माने रोमानियार जड़े उच्चपदस्थ अधिकारी 1954 मसीहा बेलू से गोटे कम्युनिस्ट शासन काल में जो से बंदी थे गोटे तीव्र जंत्रणा से सम्मुखीन होते मन लगे जमी सत्य से पूरा पूरी भांगी पड़े और छीर्ण विधा हो ठीक से बेले सी सम्मुखें गोटे सूक्ष्म दृष्टि देखुं जड़े भारतीय ऋषि से भारतीय ऋषि को से देखुले से ऋषि शक्ति प्रदान करते बहुत दिन धरिकी मैंने गोटे प्रतिकूल परिस्थिति देखी से जाऊे से प्रतिकूल परिस्थिति साहाଯ୍य करके रक्षा करते जो से संपर्क जानापी जो बहुत अनुच्छिन्न दृष्टि प्रश्न पचारे पचारे से व्यक्ति को कहले आप किए से व्यक्ति खाली कहते अरविंद डोगस माने रोमानियार भाषा से अरविंद डोगस बोली कहले माने जहाँकि श्री अरविंद घोष से नादा यही कथा जो माँ का आगे वर्णना कराला माँ सबू शुणी कहले से ऋषि जनक प्रकृति श्री अरविंद रोमानिया देखिए युद्ध करते श्री माँ हाथ को मुठा करके टेबुल उपर बाड़े लाभरी कहले यही कम केवल श्रीरंद करती से सैनिक को जी साहय करते सी थे श्रीरंद आ श्रीरंद कहले मो शक्ति पर विश्वास रख हाव फेथ इन माय स्ट्रेंथ माँ का जो यहाँ पढ़ागला माँ कहले यही कम केवल श्री अरविंद व्यस्त आउ ये कम कहीं करें ना माने विश्वर जोटी जोटी आवश्यकता है यही सब कम सूक्ष्म कर सेप्टेम्बर 7 रु नवेम्बर 3 पर्यंत प्राय प्रतिदिन राति 200 बोमा वर्षी विमान हिटलर इंग्लैंड आक्रमण कला 200 सेप्टेम्बर 7 रु नवेम्बर 3 पाखापाखि 56 दिन 55 दिन कि 56 दिन यही भितर 200 बोमा वर्षी विमान आप इतिहास को पढ़ी देखिए शह संख्यार बोमा गुड़ाक नहीं इंग्लैंड पर वर्षण करता इंग्लैंड गोटे गाँ गोटे अंचल पर ध्वंस हो जाता
श्री अरविंद एकमात्र सूक्ष्म प्रेरणार से शक्ति चर्चिल कौन देशर साहय बिना से युद्ध लगे चर्चिल कंठे से कथा कहते तीन विख्यात भाषण पृथ्वी में प्रथम विख्यात भाषण हूँ जो दिन स्वामी विवेकानंद अमेरिका जाकि चिकागो धर्मशरण भाषण देते मात्र केते मिनिटर भाषण सारा विश्व ही स्तब्ध होते द्वितीय विख्यात भाषण हूँ श्री अरविंद 1909 मसीहा मे मास 30 तारिख में उत्तर प्रदेश जो भाषण देते 10,000 लोक से बिना माइक रे कथा शुणिकी नीरव भाव में निश्चल भाव में शुणुते ये द्वितीय विख्यात भाषण था आ तृतीय विख्यात भाषण था चर्चिलकर सी जो दिन पार्लियामेंट चर्चिल मात्र 7 मिनिट में भाषण देले इंग्लैंड देश आश्चर्य है चर्चिल तो रूम भीतर अच्छा सी भवन भीतर अच्छा कि समुदाय युद्धर घटना जहाँ वर्णना कर भाषण ये सब देखुं केमी जानुं केमी कि श्री अरविंद निजे कौन करते चर्चिल कंठर ही कथा कहते एपरिक चर्चिल बेताल भाषण पूर्व माँ का आगे से सबू कहीदे निजे से जहाँ कहते माँ का आगे काली चर्चिल या कहे काली चर्चिल से करेंगे चर्चिल एक्जाक्टली से ही कहते जिते हिटलर देखला आउ इंग्लैंड पारबनी तापर युद्धर मोड़ बाध्य से रूस आड़ फेरला फल कौन है माने शक्तिशाली रूसिया यही समय से जर्मान पर आक्रमण कला 1942 मसीहा ठारू पतन आरंभ होगा 1945 मसीहा एप्रिल 30 रात से निजे हिटलर निजे रात आत्महत्या कला जर्मान पाखे इंग्लैंड माने जर्मान आसी इंग्लैंड पाखे निजे आत्मसमर्पण कला श्री अरविंद कहीं इंग्लैंड साहय कले ये गोटे सब गुरुत्वपूर्ण प्रसंग कहीं साहय कले ना चर्चिल ही एकमात्र व्यक्ति से विश्व जे से गणतंत्र स्वाधीनता और समानता यही कथा को समर्थन करते जमी गोटे घर भीतर टी कणा थाए से सामान्य छिद्र देकी जदि सूर्यालोक प्रवेश करने संभावना थाए गोटे विराट बंधरे जदि गोटे छोटिया कणा पड़ जाए पानी से भीतर लीक करी विराट बंध भांगे संभावना थाए ठीक सेमती जेहेतु चर्चिल गणतंत्र स्वाधीनता समानता समर्थन करती श्रीराम जानिले यार मध्यम विश्व रक्षा पाइब से जर्मान जापान इटाली किए सबू चाहते सारा पृथ्वी ध्वंस हो जाओ 1940 अगस्त 15 दिन जर्मान उड़ा जहाज को इंग्लैंड आकाश खसई दिगला आश्रमवासी से कहले यहाँ प्रभु जन्मदिन यहाँ हूँ फल अगस्त 15 तारिख जो कम है जन्मदिन कथा माने दर्शन दिवस परिणाम आ दर्शन दिवस भी से कहले गोटे महत अवतरण दिवस यहाँ गोटे महान कथा घटवार दिन बोली से कहले आपण जानवे जे पृथ्वी तीनटा कथा सब आश्चर्यजनक घटना घटी तीनटा कथा आश्चर्यजनक घटना तीनटा कथा कौन गोटे श्रीरामचंद्र जन्म श्रीरामचंद्र जन्म से जड़े जड़े आजन्म ब्रह्मचारी आवश्यकता था से ऋष्य श्रृंग जड़े आजन्म ब्रह्मचारी से यज्ञ पुरोहित काम करते श्रीराम जन्म हेले यहाँ गोटे बड़ संभव करता जो संभव है द्वितीय कथा माँ कहते जो दिन श्रीकृष्ण काणी गोटे गोवर्धन गिरी टेकी धरवे से गोटे सब बड़ असंभव कर द्वापर जुगे आ तृतीय असंभव कथा जापानी जहाज जो दिन भारत महासागर कूल छुईब से सब असंभव कथा आईटा हो सारापर भारत स्वाधीन यही कथा परवर्ती समय होगला ये कथा धीरे धीरे होगला माँ कहले पृथ्वी आउ असंभव जिन विशेष रहा परवर्ती समय कौन है देखो जापानी मानकर जो भारत आक्रमण मैंने से निजर अध्यात्म शक्ति प्रयोग करके जापान उपर इे विजय दार भूमिसात करदे हठात से खबर मिलला जे कलिकता विशाखापट्टनम पर बोमा पकाई पुणी शुणा मिलला जे जापानी युद्धजाहाज क्रिंकोमल ठारे भारत महासागर आसी पहुंचालानी से समय खबर मिलला मैंने भारत आक्रमण करने पूर्व से युद्धजाहाज को ध्वंस कर दिगला मैंने समुद्र भीतर सब बुड़े दिगला से भारतीय सैन्य मैंने गोटे भयभीत अवस्था थे से उत्तर पूर्व दिगरे सुभाष बोस जो इंडियन नेशनल आर्मी मैंने जोटा कौन जातीय सेनाबाहिनी से दलटा से तैयारी भारतीय जातीय सेना से समय से आसाम आड़ माड़ी आसले आसाम दिगक से समय हठात जड़े कलिकतार गोटे मंत्रिमंडल जड़े गवर्नर कहले एथर कथा सरीगला जो यही कथा जो शुणी दिगला से कहले देख बर्तमान चक घूरी कौन से चकटा घूरला से कोठरी भीतर थी कौन कर घटना सब कहले देख चक घूरी यही भाया गोटे शत्रु खुशी मुहूर्त से कहले बर्तमान भारत भाग्य दौता देख बर्तमान भारत केमी रक्षा करते से समय कौन है क्रमागत केते मास धरिकी प्रबल वर्षा है इतनी वर्षा है जे आसाम जो जंगल गुड़ा सब जो घन जंगल पूरा जल प्लावित होगा
ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି କାଦୁଅ, ଚାରିଆଡ଼େ ପଙ୍କ, ଏତେ କାଦୁଅ ପଙ୍କଲା ଯେ ଆଉ ସୈନ୍ୟମାନେ କେମିତି ଆସିବେ? ସୈନ୍ୟମାନେ ଆସିପାରିଲେ ନାହିଁ, ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେମାନେ ଫେରିଗଲେ। ଶ୍ରୀରାମ କହିଲେ ସେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ମିରାକଲ୍। ସେଇ ସମୟରେ କେବେ ବର୍ଷା ହଉନି, ମାସେ କାଳ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବର୍ଷା ହେଇକି ପୁରା ପାଣି ପୁରା ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବା ବା ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଦୁଅ କରିଦେବା, ଏଇଟା ହିଁ କେବଳ ସ୍ୱୟଂ ଭାରତ ମାତା ଏଇ କାମରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ। ଏଇ କଥା ଇତିହାସ କିଛି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିନି, ଏ କଥାକୁ ଆମେ କେହି ବେଶୀ ଜାଣୁନା। ଏଇ କଥା ନିଜେ ସୁଖ ଏଇ କଥା ବି କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଔପନିବେଶିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ରାଜି ହେଲା, ସେଇଟାକୁ ସେ ନିଜେ ବି କହିଲେ ସେଇଟାକୁ ଆମର ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ଥିଲା। କାରଣ ଏହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ୍ୟରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ହେଇଥାନ୍ତା। କ୍ରିପ୍ସ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇକି ଆସିଲେ, ସେଇ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଭାରତର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥାନ୍ତା। ସେତେବେଳେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର କିଛି ନେତାମାନେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ପରିସ୍ଥିତିକୁ କ୍ରିପ୍ସର ପ୍ରସ୍ତାବ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ବାଦ ବିବାଦ କଲେ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୁଝିଗଲେ। ସେତେବେଳେ କ୍ରିପ୍ସ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ମିଷ୍ଟର ଶିବରାମ ଜଣେ ଆଶ୍ରମର ଜଣେ ସାଧକଙ୍କୁ ବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସେ ପଠାଇଥିଲେ, କହିଲେ ଯାଆନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁ ଓ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ କହିବେ ଏ କ୍ରିପ୍ସ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ବିନା ସର୍ତ୍ତରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଯାଚିତ ପ୍ରସ୍ତାବ, ସେ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ କିଏ ସେ ଉପଦେଶ ମାଗୁଛି, ତାଙ୍କୁ କିଏ ସେ ଉପଦେଶ ମାଗୁଛି, କିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ସେ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ତିରସ୍କାର କରାଗଲା। ସେମାନଙ୍କ କଥାକୁ ଭର୍ସନା ବି କରାଗଲା। ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲେ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି ବୋଲି? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବି ଜାଣିଥିଲେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଗ୍ରହଣ କରିବନି ବୋଲି, ତଥାପି ଶାନ୍ତି ଦୂତ ସାଜି ଯାଇଥିଲେ। କହିଲେ ମୁଁ ବି ଜାଣିଥିଲି ମୋ କଥାକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନିଷ୍କାମ ସେବା, ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କରିଥିଲେ ଭାରତ ମାତା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ଏଇମାନଙ୍କ କଥାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଶ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ଗଲା। ଯଦି ସେଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କରାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସବୁ କଥା ସହଜ ହେଇଥାନ୍ତା। କ୍ରିପ୍ସ ସେଦିନ ଭଗ୍ନ ହୃଦୟରେ ଫେରିଗଲେ। ତାପରେ ପରେ ବିକ୍ଷୋଭ, ଦୁର୍ଘଟଣା, ଦେଶ ବିଭାଗ, ରକ୍ତସ୍ନାନ ଏସବୁ ଘଟଣା କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଘଟିଲା, ଯାହା ଇତିହାସ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି, କେତେ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ସେ ଦେଇକି ଯାଉଛି। ଏଇ ରହସ୍ୟ, ଏଇ କଥାକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ହିଟଲର ପ୍ରକୃତିରେ ଗୋଟେ କ'ଣ, ହିଟଲର ତା ଜୀବନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବା ତା ବିଷୟରେ ଯଦି କିଛି ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ମୋଚି କାମ ସେ କରୁଥିଲା। ଛୋଟବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ମୋଚି କାମ କରୁଥିଲା, ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲା। ପରେ ପରେ ଗୋଟେ ନିମ୍ନ ଧରଣ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ସେ ପାଇଗଲା। ଯେମିତି ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଗଲା, ତା ଗର୍ବର ଆଉ ସୀମା ରହିଲାନି। ତା ବାପା ସବୁଦିନ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଯେତେ ମଦ ପିଇ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଘରକୁ ଆସିଲେ ହିଟଲର ମା ଉପରେ ପ୍ରବଳ ଅତ୍ୟାଚାର କରନ୍ତି। ହିଟଲର ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ ସନ୍ତାନ। ତା ପୂର୍ବରୁ ତାର ତିନିଟି ଭାଇ, ତିନିଟି ସନ୍ତାନ। ସେ ଗର୍ଭରେ ଥିଲାବେଳେ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ସବୁ ଗର୍ଭରେ ଥାନ୍ତି, ହିଟଲର ବାପା କ'ଣ କରେ, ସେ ମାଆକୁ ଅତ୍ୟାଚାର କଲାବେଳେ ଗୋଟେ ସବୁ ଗୋଇଠା ମାରେ, ତା ମାଆଟା ପୁରା ଗୋଇଠା ମାରେ, ଅତ୍ୟାଚାର କରେ। ସେ ପିଲାଟାର ଜନ୍ମ ତ ହେଇଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ବିକଳାଙ୍ଗ ପିଲା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପୁରା ତାଙ୍କର ଦୁର୍ବଳ ପୁରା। ସେ ଦୁର୍ବଳ ପିଲାକୁ କାହିଁକି ଜନ୍ମ ଦେଉଛି, ବିକଳାଙ୍ଗ ପିଲା କାହିଁକି ଜନ୍ମ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ମାଆଟାକୁ ଆହୁରି ପ୍ରବଳ ଅତ୍ୟାଚାର କରେ। ତିନିଟି ପିଲା ମରି ବି ଗଲେ। ଏଇ ନୃଶଂସ ବାପାର ମାଡ଼ରେ ତିନିଟି ପିଲା ମରିଗଲେ। ଶେଷ ପିଲା ହିଟଲର ବଞ୍ଚିଗଲା। କିନ୍ତୁ ହିଟଲର ଛୋଟବେଳେ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା, ମାନେ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା ଯେ ତା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ବି ଖରାପ ହେଉଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେ 7-8 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲା। ତା ବାପା 11 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ମରିଗଲା। ତା ମାଆର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଏ ପୁଅଟା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷିତ କରିବ, ଧର୍ମଯାଜକ କରିବ। ହିଟଲରକୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ତା ମାଆର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହିଟଲର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଚିତ୍ରକର ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ତା ମା ଚାହୁଁଥିଲେ ଗୋଟେ ଧର୍ମଯାଜକ ହଉ, ହିଟଲର ଭିତରେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ରକର ବୋଲି। 14 ବର୍ଷ ବୟସକୁ ତା ବାପାଙ୍କର ବାପା ଯେତେବେଳେ 11 ବର୍ଷ ଚାଲିଗଲେ, ହିଟଲର କ'ଣ କଲେ, ପ୍ରାୟ ସେତେବେଳେ ତା ମାଆଙ୍କୁ କହିକି ସେ ଗୋଟେ ଆର୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ। ଏ 14 ବର୍ଷ ବୟସକୁ ତା ମାଆର ବି ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ତା ମା କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗରେ ପଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲେ। ସେତେବେଳେ ହିଟଲର ପୁରାପୁରି ଏକା ହେଇଗଲା, ମାନେ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, ପିନ୍ଧିବାକୁ ନାହିଁ, ଘର ପୁରା ଦୁର୍ବିଷ। ପରିବାର କହିଲେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ? ନା ଆଉ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରିଲା, ନା ଆଉ ଭଲ କଳା ବି ଶିଖି ପାରିଲା। ଏମିତି ଗୋଟେ ପୁରାପୁରି ମନ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିଲା। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ କଲା, କାଗଜ ତୁଳି ବା କିଛି ପେଣ୍ଟିଂ ସେ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେ ଯେଉଁ ଆର୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲା 3 ଥର ଫେଲ୍ ହେଇଗଲା। ମାନେ 3 ଥର ଫେଲ୍ ହେଇଯିବା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ସବୁ କଲା, ଜର୍ମାନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନଙ୍କ ଘର ଘରକା ବୁଲିକି ଛିଡ଼ାଇକି କହିଛି ଯେ ମୋ ଚିତ୍ରକୁ ଆପଣମାନେ କିଣୁଥିବେ, ମୋତେ କିଛି ପଇସା ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଚଳିବ, ବଞ୍ଚିବ। ତା ଚିତ୍ରକୁ କେହି କିଣି ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ତା ଚିତ୍ରକୁ କେହି ସମ୍ମାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ବିକ୍ଷୋଭ, ତା ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ରାଗ, ଏତେ ତା ଭିତରେ ରାଗ ବଢ଼ିଲା, ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଲୋକମାନଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ଛିଡ଼ାଲା ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ବିକିବା ପାଇଁ, ତା ଚିତ୍ର କେହି କିଣିଲେନି ବୋଲି ଏଇ ରାଗରେ ସେ କ'ଣ କଲା
ଇହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ପୁରା ପ୍ରବଳ କ୍ରୋଧରେ ତା ଭିତରେ ଫାଟିଗଲା। ଏଇଥିପାଇଁ କ୍ରୋଧ ଯେ ତମେ ସେମାନେ ଦେଖିକି ରାତିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ଲବ ମାନଙ୍କରେ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ, ରାତି ସାରା ମଦ ପିଇବ, ଅଥଚ ମୋର ଗୋଟେ ଚିତ୍ରକୁ କିଛି ପଇସା ଦେଇ କିଣିବନି। ଗୋଟେ ଦିନ ସେ କହିଲା ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଗୋଟେ ଦିନ ସମୟ ଆସିବ ମୁଁ ବି ଦିନେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଛିଡ଼େଇକି ସାରା ବିଶ୍ୱ ଚମକେଇ ଦେବି। ଏଇଟା 19 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ କହିଦେଲା। ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରବଳ ରାଗ ଜର୍ମାନ ଇହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯୋଉ ତାର ଯୋଉ ରାଗ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ସେ କହିଲା ଦିନେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ମୁଁ ଚମକେଇ ଦେବି। 1913 ମସିହା ବେଳକୁ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ତାର ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ସମୟ। ଜର୍ମାନ ସେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ, ଯୁଦ୍ଧ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ହିଟଲର ସେତେବେଳକୁ ମାତ୍ର 24 ବର୍ଷ ବୟସ, ଯାଇକି ଜର୍ମାନ ସାମରିକ ବାହିନୀରେ ସେ ଗୋଟେ ସୈନିକରେ ଯୋଗ ଦେଲା, ଗୋଟେ ସୈନ୍ୟ ଚାକିରିଟେ କଲା। 1914 ମସିହାରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ହିଟଲର ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରବଳ ସାହସ ବି ଥିଲା, ଆଉ ସେ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବି ଥିଲା। ତା ସାହସ ଦ୍ୱାରା ତା ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ସେ କ'ଣ କଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହେଇଗଲା। ସେଇ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, 3,70,000 ସୈନ୍ୟ ମରିଗଲେ। 3,70,000, ତାରି ଭିତରୁ ହିଟଲର ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆହତ ହେଇଥିଲା। ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ସେ କ୍ଷତାକ୍ତ ହେଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛି, ସେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ହିଟଲର ଭାବୁଛି କିଛି ସଂଖ୍ୟା ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ମଲେ, ସୈନ୍ୟମାନେ କାହିଁକି ମଲେ, କାହିଁକି ମଲେ, କାହିଁକି ମଲେ, ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲା ଭାବୁଛି। ତାପରେ ଜାଣିଲା ୟାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହେଉଛି ଗୃହ ଶତ୍ରୁ। ଗୃହ ଶତ୍ରୁ କ'ଣ ନା, ସେଇ ଜର୍ମାନର ନିଜ ଲୋକମାନେ ଜର୍ମାନକୁ ବୁଡ଼ିବା ପାଇଁ ବା ପତନ କରିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଦିନ ହିଟଲର କ'ଣ କଲା, ଜର୍ମାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା। ତାପରେ ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ସେ ସୈନିକ ଆହୁରି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ଗୋପନ ସମ୍ବାଦ ସଂଗ୍ରହ କଲା। ପ୍ରକୃତରେ ଜର୍ମାନର କାହିଁକି ଏତେ ସୈନ୍ୟ ମଲେ, ଏଠି କାହିଁକି ଗୃହ ଶତ୍ରୁତାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଏଇ ଗୋପନ ସଂଗ୍ରହ କରୁ କରୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଶ୍ରମିକ ଦଳ ଗୋଟେ ବିରାଟ ସଭାର ଆୟୋଜନ ଥାଏ। ସେ ଶ୍ରମିକ ଦଳରେ ଇଏ ଗୋଟେ ଭାଷଣ ଦେଲା। ହିଟଲର କହିବା ଶୈଳୀ ଏମିତି ଥିଲା, ଏତେ ଚମତ୍କାର ସେ ଭାଷଣ ଦେଲା, ହଜାର ହଜାର ଲୋକମାନେ ଭାଷଣ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ। ଶବ୍ଦର ଏମିତି ପ୍ରଭାବ ଅଛି, ଭଲ କଥା କହିଲେ ଲୋକମାନେ ଭଲ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ, ଖରାପ କଥା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଖରାପ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ହିଟଲର କ'ଣ କଲା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିକି ତା ଭାଷଣରେ ଗୋଟେ ଦଳ ତିଆରି କଲା। ସେ ଦଳର ନାଁ ହେଲା ନାତ୍ସି ଦଳ। 1933 ମସିହା ଠାରୁ ତାର ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ନାତ୍ସି ଦଳର ସେ ହେଲା ନେତା। ସେତେବେଳେ ଜର୍ମାନ ଯିଏ ଥିଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହିଡେନବର୍ଗ ହିଟଲରକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ଯେ ତମେ ଶାସନ ଭାର ଗ୍ରହଣ କର। ହିଟଲର କ'ଣ କଲା, ଯାଇକି ଶାସନ ଭାର ଗ୍ରହଣ କଲା, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ଅଳଙ୍କୃତ ହେଇଗଲା। ସେଇଠୁ ତାର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବିଲୋପ ସାଧନ କାର୍ଯ୍ୟ। ମାନେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଯେମିତି ହେଇଯାଇଛି, ଇଏ ସେଇଠୁ କ'ଣ କଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜର୍ମାନର ପ୍ରଭୁ ହେଇଗଲା, ପୁରାପୁରି ଜର୍ମାନର ଏକସ୍ୱର ସମ୍ରାଟ ହେଇଗଲା। ଇହୁଦୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଶରୁ ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରିବା, ପୁରା ତା ମୂଳ ବୁଡ଼େଇ ଦେବା, ଏଇଟା ତାର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର, ମୂଳ ଶତ୍ରୁ। ସେ ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟା ଲୋକ ନେଇ ରଖିଲା, ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ସମାଧି ଦେଇଦେଲା। ଆପଣ ଏତେ ବର୍ବର ନୃଶଂସ କାଣ୍ଡ ହିଟଲର ଯାହା କରିଥିଲା ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ସେତେବେଳେ ଏଇଭଳିଆ ବର୍ବର ଲୋକଟେ ବି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା। ଗୋଟାଏ ଦିନ ଏକ ନିୟୁତ ଶିଶୁକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଗାତରେ ପୁରେଇକି ମାଟି ପୁରା ପ୍ୟାକ୍ କରିଦେଲା। ଡ୍ରୋଜର ମେସିନରେ ଗାତ କରିଥିଲା, ଏକ ନିୟୁତ ଶିଶୁ ଜର୍ମାନର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗାତରେ ପକେଇକି ମାଟିରେ ପ୍ୟାକ୍ କରିଦେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନରେ ମାନେ ହଜାର ହଜାର ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ସନ୍ନାରେ ଫୋପାଡ଼ିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଲୋକ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ମାରିବେ। ଏତେ ବର୍ବର କାଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱରେ ଘଟିଲା। ଏଇ କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆରମ୍ଭ କଲା। ସମଗ୍ର ଜର୍ମାନ ମାନେ ଗୋଟେ ଯେମିତି ସମଗ୍ର ୟୁରୋପ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଜର୍ମାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଜସ୍ର ବୋମା ଚାଲେ ଇଂଲଣ୍ଡ ପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିକି ଏମିତି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ସେ ଥରହର କଲା, ଥରଖାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଏଇଭଳିଆ ସମୟରେ ଯଦି ଶ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ହୋଇଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଏଇ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ରାକ୍ଷସ, ଏଇ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ବର୍ବରୁ କିଏ ଶେଷ କରିଥାନ୍ତା? ଯେତେବେଳେ ହିଟଲର ସେମିତି ଜାଣିଲା ଆଜି ଆମେରିକା ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ରୁଷ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଇଂଲଣ୍ଡ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲା, ମାଟି ତଳେ ଗୋଟେ ଘର କରିଥିଲା, ତାକୁ ବଙ୍କର ବୋଲି କହନ୍ତି। ସେ ଜାଣିଲା ଆଉ ପାରିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ତାପରେ ସେ ଦିନେ ହିଟଲର କ'ଣ କରିଛି, ସେ ଭୂଗର୍ଭକୁ ଚାଲିଯାଇଛି, ତା ମାଟି ତଳକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ସେଇ ଘର ଭିତରେ ସେ କ'ଣ କରିଛି, ରୁଷ ସୈନ୍ୟ ଚାରିଆଡ଼େ ମାରି ଆସିଲା ବେଳେ ସେ ନିଜେ ତା କାନ ପାଖରେ ବନ୍ଧୁକ ଲଗେଇକି ନିଜେ ଦିଟା ଗୁଳି ଚଲେଇଲା, ନିଜେ ସେଇଠି ମଲା, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସେଇ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଥିଲା, ବିଷ ପିଇକି ମଲା। এইভଳିଆ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ସମୟ ଭିତରେ, ଭୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ହିଟଲର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ତାପରେ ସେ କହିଲେ ହିଟଲର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ମାନେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲା। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ମା କହିଲେ, ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶ୍ରୀରାମ ଯୋଗ ଶକ୍ତି ଯଦି ପ୍ରୟୋଗ ନ କରିଥାନ୍ତେ, ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ କିଏ ସେ କରିଥାନ୍ତା? ହିଟଲର ସବୁଦିନ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯାଏ, ସେ ପାହାଡ଼ରେ ଏଇ ଆସୁରୀ ଶକ୍ତିକୁ ପୂଜା କରେ ଏବଂ ତାରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆଜି ଆକୁ ଆକ୍ରମଣ କର, କାଲି ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କର, ଏଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପୁରାପୁରି ପରିଚାଳିତ ହୁଏ। ଶ୍ରୀରାମ ନିଜେ ଦିନେ ମାଆକୁ କହିଲେ ଯେ ଏଇ କାମ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ହବ।
जो आसुरी सत्ताटी पूरा पूरी हिटलर को परिचालित करता माँ निजे जाकि से आसुरी सत्तार उपर छिड़ा कि हिटलर को भूल डायरेक्शन देले आज रूस आक्रमण कर निजे काम माँ कले तेणु जिते हिटलर चिन्ह पारा नहीं सी आसुरी सत्ता कि प्रकृत में माँ तो निजे से आसुरी रूप जाती चिन्ह केमी एवं तापर जो आसुरी सत्ता जो आसला सी आस कहला तू कहीं रूस को वार्ता आक्रमण करने स्टेप नहीं गलु हिटलर सागे सागे कहला टिके पूर्व तुम आसी कह रूस को आक्रमण कर बर्तमान पुणी कौच कहीं आक्रमण स्टेप नेलु से सत्ताटी कहला आजिकार तो ध्वंस हवा आरंभ होगा से मुहूर्त हिटलर ये शक्ति निंदा कला या स्वीकार कलानी ताने जो शक्ति पूजा करता सी तो गोटे प्राण सत्तार देवी गोटे प्राण शक्ति बर्तमान सी भयंकर रागिकी हिटलर विनाश प्रक्रिया आरंभ करदेला अर्थात असुर माने प्राण सत्तार जो देवता माने से संतुष्ट करते से सवार युद्ध पर युद्ध राज्य पर राज्य करती आर विरुद्ध किसी काम आरंभ कले ध्वंस काम करती श्री अरविंद से कोठरी भीतर थाई माँ से पंडित भीतर थाई समग्र विश्व को रक्षा करने कार्य करते इतिहास विषय केते कथा को खोलिक आपने जो मैंने पढ़ी जानी बहुत दिगरे नीरव तेणु यही कथा कहते तेणु जो मैंने भावुले प्रकृत में हिटलर जदि भारत को आसी जापान भारत को आसते ब्रिटिश सरकार विदा करते तेणु कहले एभलिया गोटे बर्बर लोक गोटे आसुरिक सब लोक से भारत को आसते भारत को रक्षा करता माने समग्र अंधकार शक्ति भितर से ग्रास कर नष्ट करता ये भविष्य को देखी पाते माँ से कहते से कोठरी भितर कि सारा विश्व को देखुं सारा विश्व को परिचालना कर भविष्य समय आसो जहाँ माँ कहती सुंदर मेसेंजर ऑफ द फ्यूचर से भविष्य वार्ता हु कैन अंडरस्टांड सीरियल किए से बुझी पार ये कोठरी भितर कि समग्र विश्व केमी रक्षा करने कार्य करते यहाँ आम के जानूना से माँ कहले श्री अरविंद जी जीवन में कष्ट सही श्री अरविंद जीवन जी संग्राम कर दुस्साहसी वीरत्वपूर्ण कार्य आउ पृथ्वी किए करते मुझे व्यक्ति द्वितीय जाने ना श्री अरविंद छाड़देले आ द्वितीय व्यक्ति जानते माँ कहले तेणु ये जो कार्य आप देखु सीधा सड़क युद्ध में हिटलर को विनाश करने जो प्लानिंग तापर पुणी सूक्ष्मतम राज्य अंधकार राज्य जो प्रवेश करी समग्र विश्व अंधकार अचेतना असत्य मिथ्या ये सबू शक्ति जो कबल करने चेष्टा करता रक्षा करने जो अतिमान शक्ति को आने जो कार्य कले केते बड़ कार्य केते बड़ त्याग भविष्य समय आसो जो धीरे धीरे मानव सभ्यता चेतनार विवर्तन बहुत आगे जानवे प्रकृति में श्री अरविंद सारा विश्व रक्षा करने कौन से कर पृथ्वीवासी अवदान विश्व अवदान मानव समाज अवदान जिते जिते कहले श्री अरविंद अवदान अतुलनीय अवर्णनीय जहाँ केवे कि भाषा प्रकाश करें नहीं माँ से कहले केवल श्री अरविंद प्रति समग्र मानव समाज समग्र विश्ववासी केवल ही ऋणी केवल कृतज्ञता व्यत आउ कौन दे पारे यही अंधकार मुहूर्त यही आसुरी शक्तिर कबल जी रक्षा करने जन्म होते से व्यक्ति भविष्य मानव समाज गोटे मूल भित्तिप्रस्तर स्थापन कले से व्यक्ति को यही दिवस मानक आम विषय जिते अधिक शुणा जाना और प्रति कृतज्ञ हवा भविष्य कार्य से निकटतर हम से कार्य से अधिक शीघ्र फलप्रद हम से दृष्टि श्री अरविंद पाखे आम समग्र जीवन व्यापी जिते ऋणी बोली कहले तथापि बाकी आम केवल ही कृतज्ञ आम केवल ही ऋणी समस्त को बहुत धन्यवाद नमस्कार वंदे मातरम। वर्तमान गोटे मिनिट माँ का नाम जप करने सहित आज पाठचक्र को समाप्त करवा मा 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 मा